الحمدللہ یہ آپ کے محبوب ادارہ جو تعلیم و تربیت کے اعتبار سے اس پورے علاقے میں مشہور ہے، اتنے اچھے انداز میں یہ پروگرام آپ کا اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ یہ آپ کا مدرسہ اتنے حافظ اچھے انداز سے تیار ہوئے جنہوں نے ایک مجلس میں پورا قرآن سنایا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ صرف اور صرف آپ حضرات کے اس ادارے سے مخلصانہ تعلق اور اس ادارے کی مخلصانہ اعانت اور امداد اور اس ادارے کو چلانے والے جو ذمہ دار ہیں، کمیٹی کے لوگ ہیں، محتمل صاحب ہیں اور اساتذہ کرام ہیں، ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں الحمدللہ آپ کے یہ طلباء حفاظ کی ایک جماعت تیار ہوئی۔ طبیعت کو بہت انبساط اور خوشی ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس ادارے کو اور ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ یہ چندن نگر جس کا یہ مدرسہ ہے، یہ تو بہت ہی خوشحال بستی ہے، علاقہ ہے۔ اس علاقے کے لیے اتنے بڑے جلسے میں 5 لاکھ روپے 6 لاکھ روپے کی تو کوئی حیثیت نہیں، 10 بھی کم ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے احوال کو دیکھا جائے، حالات کو دیکھا جائے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ علاقہ چندن نگر اور اطراف یہ بہت خوشحال ہے، اچھا ہے۔ لیکن مدرسے کی اس سال مدد میں کمی رہ گئی، اس کی کیا وجہ ہے وہ آپ کو غور کرنا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ کمی نہیں رہے گی، جلسے کے بعد بھی یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ سب تعاون کریں گے اپنے اس ادارے کا کہ نہیں؟ تو انشاءاللہ کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے سب، ہاتھ اٹھائیے سب انشاءاللہ۔ آئندہ کے لیے میں درخواست کرتا ہوں محتمم صاحب سے بھی جو میرے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ مولانا صاحب جو پرانے ہو چکے ہیں، کہ جلسے سے پہلے ایسے افراد کی ایک فہرست تیار کریں ان کی حیثیت کے اعتبار سے، پھر جب جلسے میں ان کا تعاون پیش ہو تو اس کو دیکھیں اور چیک کریں کہ ان کی حیثیت اس سے زیادہ ہے یا کم ہے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت مدد ملے گی۔ یہ دینی مدارس ابھی آپ نے بہت پرمغز اور اچھے انداز پر اس علاقے کے بہت بڑے مدرسے کے شیخ الحدیث عزیز القدر حضرت مولانا قاری بھی کہہ سکتا ہوں محمد نثار صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ان کے فیض کو اللہ جاری رکھے۔ انہوں نے بہت ہی اچھے انداز پہ تقریر کی، میں سن رہا تھا، اگرچہ بنگلہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ان کے انداز سے احادیث کی روشنی میں کچھ سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اللہ نے کرم کیا کہ اپنے فضل سے بارش کی تو ضرورت ہے،
اس موسم میں بارش ہو جانا وہ ضروری ہے، لیکن چونکہ آپ کا پروگرام تھا اور اللہ کا ایک نظام تھا، اللہ نے اپنے نظام اور رجسٹر کے اعتبار سے بارش کر دی، وہ لکھا جا چکا تھا، وہ بارش ہو گئی۔ لیکن آپ کا بھی نظام تھا، اللہ نے اس کا بھی خیال فرمایا کہ اس نظام کو خراب نہیں ہونے دیا، وہ برابر جاری رہے، اور آپ لوگوں کا تعاون اور آپ لوگوں کے پیسہ جو اس مدرسے میں لگ رہا ہے وہ اس کا کیا فائدہ، رزلٹ کیا ہے، وہ رزلٹ آپ کے سامنے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو دکھلانا مقصود تھا۔ تو اللہ کی حکمت کو کوئی نہیں جانتا۔ نماز کے دوران بارش شروع ہو گئی، اور یقیناً جو مدرسے کے اساتذہ اور طلباء جو کئی روز سے محنت کر رہے ہیں اور جو ذمہ دار ہیں، محترم صاحب ہیں، وہ یقیناً پریشان ہوں گے، پورا نظام خراب ہو جاتا ہے ایسے میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ حضرات نے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہ دعا قبول فرما کے آپ کو موقع دیا اور اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا کہ لوگوں دیکھو، مجھ سے مانگ کے تو دیکھو، تم سچے دل سے مانگو گے تو تمہاری مرادیں جائز تمنائیں میں ضرور پورا کروں گا، بشرطے کہ مانگنے میں اضطرار ہو، توجہ ہو۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جب کوئی مضطر اور پریشان حال ہوتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ بس ابھی جلسہ اختتام کے قریب ہے، 12 بجا چاہتے ہیں، مجھے حکم دیا ہے اناؤنسر صاحب نے کہ میں تلاوت آپ کو سنا دوں۔ جب تلاوت ہو تو کوئی باتیں نہ کرے، 2 منٹ 10 منٹ 5 منٹ جب تک اللہ کا کلام پڑھا جائے تو اس کو ادب سے سنیں، بے ادبی نہ کریں۔ اور اگر کسی کو باتیں ہی کرنی ہے، وہ تلاوت نہیں سنتا، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ چپ چاپ اٹھ کے چلا جائے باہر اور وہاں جا کے باتیں کرے۔ ایسے ہی اسٹیج پر بیٹھنے والے حضرات بھی عموماً ہوتا ہے کہ پبلک اور اسٹیج اور پنڈال میں تو عوام وہ خاموش ہو جاتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اسٹیج خاموش نہیں رہتا ہے۔ یہ تو سب کے لیے ادب ہے، جو جتنا ادب کرے گا اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک کے آداب کی رعایت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر তেলাওয়াত করে শোনাচ্ছেন ইসমাইল মোল্লা। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. এখন আপনাদের সামনে কোরআন কারীম থেকে তেলাওয়াত করে শোনাবেন মুআজ মণ্ডল। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم। এখন আপনাদের সামনে কোরআনে কারীম থেকে তেলাওয়াত করে শোনাবেন শেখ সাজিদ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام صدق الله العظيم। এখন আপনাদের সামনে কোরআনে কারীম থেকে তেলাওয়াত করবেন শেখ আরিফ হোসেন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم। এরপরে আপনাদের সামনে কোরআনে কারীম তেলাওয়াত করে শোনাবেন আব্দুল ওয়াহাব, ডায়মন্ড হারবার। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم। এখন আপনাদের সামনে কোরআনে কারীম থেকে তেলাওয়াত করবে ফেরদাউস মোল্লা। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل
شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের সামনে 7-7টি ছেলেকে তাদের পাগড়ি এবং আর বিভিন্ন জিনিস তাদেরকে প্রদান করা হলো যে তারা পুরো কোরআনে কারীমকে হিফজ করেছে। যাই হোক, আজকের আমাদের পর্ব একদম শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। আজকের যে উদ্দেশ্য করে আজকের আমাদের মজলিসে ঝলমল করছে, যার শুভাগমনে আজকের যেন মানুষের একটা থই থই ভাব দেখতে পাচ্ছি পুরো মজলিস, সেই আমাদের বিশিষ্ট এবং প্রধান অতিথি হযরত কারি ইরশাদ সাহেব কাসেমি মাদ্দাজিল্লাহুল আলী আপনাদের সামনে কোরআনে কারীম থেকে তেলাওয়াত করবেন এবং তার কিছু নসিহতমূলক কথা আপনাদের সামনে পরিবেশন করবেন। তাই আপনারা যারা দাঁড়িয়ে আছেন একটু বসার চেষ্টা করেন, যেগুলো সিট ফাঁকা আছে, অনেক চেয়ার খালি আছে। কারি ইরশাদ সাহেব কাসেমি, কারি ইরশাদ সাহেব কাসেমি, দারুল উলুম দেওবন্দ, দারুল উলুম দেওবন্দ, মাদ্রাসা তালিমুদ্দিন চন্দননগর। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। হযরত কারি ইরশাদ সাহেব কাসেমি দামত বরকাতুহুল আলিয়া, হযরত কারি ইরশাদ সাহেব কাসেমি দামত বরকাতুহুল আলিয়া। দারুল উলুম দেওবন্দ, দারুল উলুম দেওবন্দ, মাদ্রাসা তালিমুদ্দিন চন্দননগর। এখন আপনাদের সামনে আমাদের পাগড়ি বিতরণ অনুষ্ঠান। আমাদের 3টে ছেলে এক বৈঠকে কোরআনে কারীম শুনিয়েছেন। তাদের প্রথমের যার নাম ঘোষণা করব ইসমাইল মোল্লা। হ্যাঁ, ইসমাইল মোল্লা আসেন। মুফতি সাহেব, হযরত মুফতি সাহেব আসেন, সামনে আসেন। প্রথমে যে ছেলেটার পাগড়ি বিতরণ করা হচ্ছে, নাম ইসমাইল মোল্লা, পিতা সাহেব আলী মোল্লা। যিনি গার্জেন থাকে আপনি স্টেজে চলে আসেন। গ্রাম বেনারকি চক, থানা জয়নগর, জেলা দক্ষিণ 24 পরগনা। ইসমাইল মোল্লা এই ছেলেটিকে পাগড়ি এবং ইবাও এদেরকে পরিমাণ, ইবা আলখাল্লা যেটা পোশাক, যেটা এই হযরত পরে আছেন যে ধরনের পোশাক, এই ইবাও এদেরকে পরিবেশন করা হবে। এরপরে দ্বিতীয় ছেলে যে উপস্থিত থাকবেন মুআজ মন্ডল, মুআজ মন্ডল, আব্দুল ওয়াহাব মন্ডল, গ্রাম বকুলতলা, থানা জয়নগর। শিক্ষক হাফেজ হাসিবুল্লাহ। মুআজ মন্ডল। এখন যে ছেলেটি পাগড়ি এবং ইবা পরিধান করা হচ্ছে, মুআজ মন্ডল। এখন আপনাদের সামনে যে ছেলেটির পাগড়ি এবং ইবা পরিধান করানো হচ্ছে, মুআজ মন্ডল, বকুলতলা, জয়নগর, দক্ষিণ 24 পরগনা।
তৃতীয় যে ছেলেটি বৈঠক করেছেন সাজিদ শেখ। সাজিদ শেখ চলে এসো। পিতা শামসুল শেখ, গ্রাম আমলাবাড়িয়া, থানা বিষ্ণুপুর, জেলা দক্ষিণ 24 পরগনা। সাজিদ, সাজিদ সামনে চলে এসো। সাজিদ, এখন যে ছেলেটিকে পাগড়ি পরিবেশন করা হবে সাজিদ শেখ। ये সাজিদ শেখ, এই তিনটে ছেলে এরা কোরআনে কারীমকে এক জায়গায় বসে শুনেছে এক বৈঠকে, তাই এদের পাগড়ির সঙ্গে সঙ্গে ইবাহ এবং দুটো করে কোরআনে কারীম এবং জুতো, টুপি এবং জামা কাপড় সহ আতর, মিসওয়াক, মুসাল্লা, রুমাল সব কিছু এদেরকে দেওয়া হচ্ছে। এবং এরপরে আরও 4টি ছেলে আছে যারা কোরআনে কারীম হেফজ করেছেন, তাদেরকে এখন পাগড়ি পরিধান করানো হবে। শেখ আরিফ হোসেন, শেখ আরিফ হোসেন, পিতা শেখ জাহাঙ্গীর। যদি গার্জেন থাকে ডাইসের উপর চলে আসবেন। গ্রাম বটতলা, থানা রাজাবাগান। এখন যে ছেলেটির পাগড়ি পরিধান করানো হচ্ছে শেখ আরিফ হোসেন। जी, वो 3 एक बैठक में कुरान करीम सुनाए हैं। अब ये जो बच्चे हिफ्ज क्या है, शेख आरिफ हुसैन। এরপরে দ্বিতীয় ছেলে তৈরি থাকবে আব্দুল ওয়াহাব। আব্দুল ওয়াহাব শেখ, পিতা সামিউল্লাহ শেখ, গ্রাম পূর্ব ভবানীপুর, থানা ডায়মন্ড হারবার, জেলা দক্ষিণ 24 পরগনা। আব্দুল ওয়াহাব, এখন যে ছেলেটিকে পাগড়ি পরানো হচ্ছে নাম হচ্ছে আব্দুল ওয়াহাব, পূর্ব ভবানীপুর, থানা ডায়মন্ড হারবার। এরপরে ফেরদাউস মোল্লা। ফেরদাউস মোল্লা, পিতা মহসিন মোল্লা, গ্রাম জয়নগর, থানা জয়নগর, জেলা দক্ষিণ 24 পরগনা। এখন যে ছেলেটিকে পাগড়ি পরিধান করা হচ্ছে শেখ ফেরদাউস মোল্লা। শেষ যে ছেলেটিকে পাগড়ি পরানো হবে মারুফ হোসেন মোল্লা। মারুফ হোসেন মোল্লা, পিতা ফিরোজ মোল্লা, গ্রাম শামপুর নারকেলডাঙ্গা, থানা বজবজ, দক্ষিণ 24 পরগনা। এখন যে ছেলেটিকে পাগড়ি পরানো হচ্ছে মারুফ হোসেন মোল্লা। মৌলানা বদরুদ্দিন সাহেব আসতেন তো আমরা বলতাম গরু এসেছে। কি গরু এসেছে? গরুর মতলব গরু না, মানে উনি আসলেই গরু পড়বে। বেনামিতে 2000 টাকা আল্লাহর দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন। জি মাশাআল্লাহ, এই আপনারা দিয়েছেন। এর মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ আরো একটা রুমাল আছে মা বোনের কাছ থেকে, এটা নাকি এখন আসেনি। তাহলে অনুমতি ছোট্ট ঘটনাটা শুনিয়ে দিই যদি আল্লাহ রসিলায় যদি কিছু। জি, তো বলছিলাম হাজী সাহেবের মনে খুব কষ্ট হয়েছে, কথাটা শোনেন, খুব কষ্ট লেগেছে।
যে আমি ওদের নিজের বাচ্চা নাতির মতো ভালোবাসি, গালে তুলে খাওয়াই, আর ওরা আমাকে গাধা বলে। মনের কষ্টে হুজুরকে বলছে আর মাদ্রাসায় আসবো না, ওদের খাওয়াবো না। হুজুরের এখন উভয় সংকট। হাজী সাহেবকে যদি তালিম না দেন, আপনি মনে করেন আপনার পয়সায় মাদ্রাসা চলছে, সেটাও ভুল। বাচ্চাদেরকেও বোঝাতে হবে। হাজী সাহেবকে বলেন, হাজী সাহেব আপনি না দিলে আল্লাহ দেনেওয়ালা আছে, অন্য কেউ পাঠিয়ে দেবে কাউকে। হাজী সাহেব চলে গেলে বাচ্চাদেরকে বলছেন নালায়েক বেয়াদব, দাদুর বয়সী গিয়ে পা ধরে মাপ চাইবা। তোমাদের এই শিক্ষা দিয়েছি আমি? ওদেরকে একটু বকাবকি করে দিয়েছেন। হাজী সাহেব মনের দুঃখে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন, স্বপ্ন দেখছেন কিয়ামত কায়েম হয়ে গেছে। আর কোরআনে কারীমের মধ্যে এসেছে ওয়া ইন মিনকুম ইল্লা ওয়ারিদুহা কানা আলা রাব্বিকা হাতমান মাকদিয়া। প্রত্যেককে পুলসিরাতের উপর থেকে যেতে হবে। হাজী সাহেবের আগে মাদ্রাসার বাচ্চাদেরকে বলা হয়েছে তোমরা চলে যাও জান্নাতে। এবার ওরা তো জান্নাতে যাবে, হঠাৎ পুলসিরাতের সামনে দাঁড়িয়ে গেছে, বলে এই দাও এখন যাবো না। কেন? বলে গাধাটাকে নিয়ে যাবো, গাধা ছাড়া আমরা যাবো না। হাজী সাহেব দূর থেকে হাত তুলছে, বাপ আমাকে নিয়ে যাও, বাচ্চারা আমাকে নিয়ে যায়। বলে হ্যাঁ গো, তোমার জমিতে অপেক্ষা করছি, তুমি না আসলে আমরা যাবোই না। ঘুম ভেঙে গেছে, পুরো ঘরমুক্ত। উঠে সোজা মাদ্রাসায় এসে কাঁদছে আর বলছে, হুজুর বাচ্চাদেরকে বলেন আমাকে গরু বলুক, গাধা বলুক, যাই বলুক, আমাকে যেন কিয়ামতে একা না ছেড়ে যায়, আমাকে যেন সঙ্গে নিয়ে ওরা জান্নাতে যায়। এই বাচ্চারা যাদেরকে আপনি 1 পয়সা 2 পয়সা করে দিচ্ছেন, এখন বুঝে আসবে না, দুটো চোখ বন্ধ হবে, কিয়ামতের দিনে আপনি বুঝতে পারবেন কোথায় খরচ করেছেন। মিন আইনা তাসাদদা ওয়া ফীমা আনফাকতা, কোথায় থেকে নিয়েছো আর কোথায় খরচ করেছো। জি বলেন, কি নাম? আরিয়ান ঘরামি, আরিয়ান লস্কর, আচ্ছা রায়পুর থেকে, মাশাআল্লাহ। ওনার ছেলে কোনো আচ্ছা ছেলের জন্য দোয়া করতে বলেছেন, আল্লাহ তার হায়াতকে দারাজ করুন, সমস্ত রকম বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন, দিন দুনিয়ার শান্তি দান করুন, জায়েজ মনোবাসনাকে পূর্ণ করে দিন। বলি ভাই 5000 টাকা আর কেউ হলো না, ওই 5টাই থেকে যাবে, 6টাই। হ্যাঁ ভাই এসে গেছে, রুমাল এসে গেছে, 8টা রুমাল। ওই রুমালটা আসলে ইনশাল্লাহ আমি ছেড়ে দেবো। আর যদি কোনো আল্লাহর বান্দা ওয়াদা করার মতো কেউ থাকেন, হিম্মতে মর্দা মদদে খুদা, হিম্মত করবেন, আল্লাহ মদদ করবে। আচ্ছা আমরা তো একটা কথা বলি না, এই হাদিসে মুনতাখাবের মধ্যে পড়ি, ফাজাইলে পড়ি, হ্যাঁ যারা 1 বিকট যায় আল্লাহ 1 হাত আসে, পড়েছি। যারা হেঁটে আসে আল্লাহ দৌড়ে যান, পড়েছি। আর কোরআনে কারীম কি বলছে? ফাজকুরুনি আযকুরকুম, তোমরা যদি আমার স্মরণ করো তো আমি স্মরণ করব। তার মতলব হলো চেষ্টাটা আমাদের দিক থেকে আগে হতে হবে, আল্লাহর তরফ থেকে কমপ্লিট করানো হবে। এই জন্য যদি আমরা হিম্মত করি ইনশাআল্লাহ তাআলা, আল্লাহ পাক সেই হিম্মতের পরিপূর্ণ করার যে পদ্ধতি, যেটা প্রয়োজন সেটা আল্লাহ দেবেন। হ্যাঁ ভাই, আর আছেন কোন ভাই 2000 হোক, 3000 হোক, 5000 হোক, আল্লাহ কবুল করুন। আছেন কোন আল্লাহ বান্দা? সুবহানাল্লাহ বলেন ভাই। জি নগদে 1000 টাকা আল্লাহ এর দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন, দিন দুনিয়ার শান্তি দান করুন, জায়েজ মনোবাসনাকে পূর্ণ করে দিন। আর বলেন ভাই, রিঙ্কু ভাই আমার 500 টাকা আল্লাহ এর দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন। মা বোনেদের তরফ থেকে আরো যদি 1-2 নাম আসতো খুব ভালো হতো। ওই আমি না, ওই হাত কি বলছেন দেখেন ভাই, কত? নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। আনো বিবি আমরা ডাক নামে বলি, আসল নাম হবে আনোয়ারা। আসলে আমরা না ওই বলে তারকিম করা, নামটাকে এদিক ওদিক করে ফেলি আর কি বাঙালিরা। তো আনো বিবি নামেই বলছি। 5000 টাকা আল্লাহ এর দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন, দিন দুনিয়ার শান্তি দান করুন, জায়েজ মনোবাসনাকে পূর্ণ করে দিন। আর বলেন জি কি নাম বলছে? শেখ কুতুব ভাই 2000। নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। শেখ কুতুব ভাই 2000 টাকা আল্লাহ এর দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন, দিন দুনিয়ার শান্তি দান করুন, জায়েজ মনোবাসনাকে পূর্ণ করে দিন। আর বলেন ভাই, আল্লাহ কবুল করুন, মাশাআল্লাহ। আর আছেন কেউ? আর কোন বান্দা আছেন? 5000 6টা হলো, যদি আর কিছু বাড়তো খুব ভালো হতো, মাশাআল্লাহ। জি ভাই 5
নারে তাকবীর। বেনামিতে 5000 টাকা আল্লাহ এনার দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন, দিন দুনিয়া শান্তি দান করুন, জায়েজ মনোবাসনাকে পূর্ণ করে দিন। 7টা 5 হলো ভাই, আর 3টে হলে অন্তত 10 কমপ্লিট হতো। আছেন? আর যদি 8 নম্বরে কোনো 5 হন, 8 নম্বরে কোনো আল্লাহ বান্দা আছেন? আপনারা দান করছেন। লাস্টে একটা কথা বলি, ফিলিস্তিনি মা বোনেদের জন্য, কচি কচি বাচ্চাদের জন্য, যুবক ভাই যারা আছেন তাদের জন্য, মুরব্বীদের জন্য যারা শহীদ হয়েছেন তাদের জন্য, আর যারা অত্যাচারের শিকার হয়ে রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে যদি সম্ভব হয় এই লাস্টের দিকে নিয়ে এটা করেন, সওয়াব পরিপূর্ণ আপনি পাবেন। সওয়াব এটা, এই নিয়তটা করেন যে আল্লাহ আমি এই দানটা করছি, এর দ্বারায় তাদেরকে হেফাজত করো। আর ওই মালাউন বদতমিজ, ওই যে ইহুদ বেবেহবুদ, ওদের হাত থেকে তাদেরকে হেফাজত করো। যদি তাদের উদ্দেশ্যে কিছু ভাই যদি কিছু দান করতে চান এই মাদ্রাসায়, একটু হিম্মত করবেন, আল্লাহ কবুল করুন। যদি কোনো ভাই নূতন করে কিছু তাদের উদ্দেশ্যে, আমার মাথায় ছিল না, ওটা একটা সাবজেক্ট ছিল, বলবো বলে চিন্তা করেছিলাম, কিন্তু সময়ের মধ্যে সেটা সম্ভব হয়ে উঠিনি। আছেন কোনো ভাই? মাশাআল্লাহ, নারে তাকবীর। বেনামিতে 5000 টাকা আল্লাহ এনার দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন। 9 নম্বরে 5000 টাকা, 9 নম্বরে 5000 টাকা। নারে তাকবীর। মেহেদি মন্ডল ভাই আমার 5000 টাকা আল্লাহ এনার দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন, দিন দুনিয়া শান্তি দান করুন। 10 নম্বরে 5000। বলেন 10টা না, 10 নম্বরে কি আছেন? আমাদের ওই তাদের দিকে খেয়াল করে যারা ফিলিস্তিনের মধ্যে যে অকথ্য অত্যাচারের শিকার, পুরো বিশ্ব চুপ, 57টা মুসলিম রাষ্ট্র চুপ, 200 কোটি মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ তাদেরকে এইভাবে ছেড়ে দিয়ে রাখা হয়েছে। আর যা অকথ্য অত্যাচার তাদের উপরে হচ্ছে আমরা খবর নিচ্ছি। মাশাআল্লাহ, ফিরোজ খান ভাই, নারে তাকবীর। 5000 টাকা আল্লাহ এনার দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন, দিন দুনিয়া শান্তি দান করুন, জায়েজ মনোবাসনাকে পূর্ণ করে দিন। 10 কমপ্লিট হয়েছে। যদি আরো কিছু ভাই এই নিয়েতে আরো কিছু শরীক হয়ে যান, আল্লাহ কবুল করুন। জি, সেখানকার বাচ্চাদের চেহারা দেখেন, আমাদের বাচ্চাদের থেকে অতীব সুন্দর তারা। জি, ঠিক আছে, এসে গেছে, ওখান থেকে যেটা আছে আলহামদুলিল্লাহ। আমি ভাই আপনাদেরকে একটু লাস্টের দিকে বিরক্ত করলাম। হ্যাঁ, মাদ্রাসার স্বার্থে বলতেই হয়। আল্লাহ আপনারা যারা দান করেছেন, যারা নিয়ত করেছেন, যারা করবেন, আমাদের সবাইকে যারা উপস্থিত হয়েছি, আল্লাহ সবাইকে আমাদের কবুল করে নিন। বলেন আল্লাহু আমিন। এই বলে আমি আমার বক্তব্যের ইতি করছি। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। একটু নাম লিখিয়ে যাই। হুজুর একটু হিসাব করেন দেখি কতদূর কি হয়েছে। তাহলে হুজুরের দায়িত্ব দেন। হুজুরি বলবো যে হুজুর এবার আপনি কি বলবেন? देख रहे हैं अभी हिसाब लगा रहे। एक तो तकबीर देवें जोरे, नारे तकबीर। माशाल्लाह, আমার এক মা রৌশনারা বেগম 50,000 টাকা আল্লাহ এনার দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন, দিন দুনিয়া শান্তি দান করুন, জায়েজ মনোবাসনাকে পূর্ণ করে দিন। আত্মীয় স্বজন যারা দুনিয়াতে চলে গেছেন তাদের নিয়ে সওয়াব বখশে দিন। আল্লাহু আমিন। আলহামদুলিল্লাহ। দেখেন মায়েদের তরফ থেকে 50 এসে গেছে। একটা মায়ের তরফ থেকে খুব সম্ভব 25 এসেছিল, হ্যাঁ, আর একটা 50 এসেছে। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। জি, নগদে আবার 500। আল্লাহ এনার দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন, দিন দুনিয়া শান্তি দান করুন, জায়েজ মনোবাসনাকে পূর্ণ করে দিন। জি, আর বলেন ভাই, হিসেবটা করে হুজুর জিজ্ঞাসা করছেন। 50,000 4-5 आ गए, अलहमदुलिल्लाह 5 आए शायद। जी, तो 50 अच्छा अच्छा, 4 आए जी। अब 25 जी जी। আচ্ছা, হুজুর বলছেন মানে কোচিং করাচ্ছেন, বুঝতে পেরেছেন? নামাজ খুব ভালো হতো, 2-3টে নামাজ। 5,000 করে বলেন, একটু হাত তুলি, নিজের জায়গা থেকে হাত তুলি। আলমগীর
নারে তাকবীর। জি আলমগীর ভাই আমার 5000 টাকা আল্লাহ এনার দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন, দিন দুনিয়ার শান্তি দান করুন, জায়েজ মনোবাসনাকে পূর্ণ করে দিন। জি আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের মধ্যিখানে যে আমার ভাই ছিলেন উনি তো মাশাআল্লাহ তশকিল করে করে নামগুলো দিচ্ছিলেন। এইরকম এক দুজন তশকিলওয়ালা হলি ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ কাজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। বলেন আল্লাহ কবুল করুন। পাগড়ি হবে নাকি? আচ্ছা মাশাআল্লাহ, আমি তো জানি না। জি ভাই বলেন 10,000 হোক, 5,000 হোক, 20, 25, 50 যেমন সম্ভব তাড়াতাড়ি করে হাত তোলেন। যারা নিয়ত করে এসেছেন যে মাদ্রাসার জলসা মানে আমাকে কিছু দিতে হবে, এটা উচিত, একটু হিম্মত করি। বলেন ভাই আছেন কোন আল্লাহর বান্দা? 5,000 হোক, 10,000 হোক। জি আল্লাহ কবুল করুন। হ্যাঁ ভাই একদম বন্ধ হয়ে যাবে কি? জি আচ্ছা আপনাদের উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি, আপনাদের উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি। যেমন সম্ভব এবারে বলেন, হাত তোলেন যেমন সম্ভব। এবার হাত তুলে তুলে বলেন জি নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আরেকবার বলেন নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। বেনামিতে 5,000 টাকা আল্লাহ এনার দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন, দিন দুনিয়ার শান্তি দান করুন, জায়েজ মনোবাসনাকে পূর্ণ করে দিন। আত্মীয় স্বজন যারা দুনিয়াতে চলে গেছেন তাদের ঋণের সওয়াব বখশে দিন, আল্লাহু আমিন। আর বলেন ভাই, আর বলেন 5,000, 2,000 হোক, 3,000 হোক, 10, 20, 25, 30, 50 যেমন সম্ভব তাড়াতাড়ি বলেন। জি 11টা বাজতে চললো, 11টা বাজতে চললো। 11টার পরে হযরতের এ শুরু হবে। নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। জি নসিব হালদার 5,000 টাকা আল্লাহ এনার দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন, দিন দুনিয়ার শান্তি দান করুন, জায়েজ মনোবাসনাকে পূর্ণ করে দিন। আত্মীয় স্বজন যারা দুনিয়াতে চলে গেছেন তাদের ঋণের সওয়াব বখশে দিন, আল্লাহু আমিন। আলহামদুলিল্লাহ। আর বলেন ভাই জি যাদের ক্ষমতা আছে মাদ্রাসা দেওয়ার মতো, জি যারা দিতে পারবেন সম্ভব মাশাআল্লাহ, নগদে বেনামিতে 2,000 টাকা আল্লাহ এনার দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন। নগদে দিতে চাচ্ছেন দিয়ে দেন, আর যারা লেখাতে চাচ্ছেন লিখিয়ে দেন। 2,000 হোক, 5,000 হোক, 3,000 হোক, 10 যাই সম্ভব। আসেন ভাই একটু তাড়াতাড়ি করি, আল্লাহ কবুল করুন। আপনারা তো পুরো বছরই দেন আলহামদুলিল্লাহ, কুপনের ব্যবস্থা আছে, বড় বিলের ব্যবস্থা আছে, আপনারা দেন। হুজুর বলছিলেন না দিলে এত বড় মাদ্রাসা এরকম মাশাআল্লাহ। বেনামিতে 1,000 আল্লাহ এনার দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত। জি নগদ আল্লাহ দানকে কবুল করুন। বলেন ভাই নগদে 1,000, 2,000, 5,000 যা সম্ভব তাড়াতাড়ি করে দেন। জি নগদে হোক আর লেখানো হোক, তো লেখানো যেন 1,000-এর কমে লেখাবেন না। জি 1,000-এর কমে লেখাবেন না, 1,000 কমপক্ষে, আর নচেত নগদে দিয়ে যান। না থাকলে নগদ বলে সকালে দিয়ে দেবেন। আছেন ভাই একটু তাড়াতাড়ি বলি। 10, 5, 2, 3, 4 যেমন সম্ভব তাড়াতাড়ি। হ্যাঁ ভাই এত ভাই বসে আছেন। জি আছেন ভাই। হাফেজ আরিফ ভাই সন্তোষপুর মাশাআল্লাহ 5,000 টাকা আল্লাহ এনার দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন। জি সাইফুল মাঝি ভাই 1,000 টাকা আল্লাহ এনার দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন, দিন দুনিয়ার শান্তি দান করুন, জায়েজ মনোবাসনাকে পূর্ণ করে দিন। আর বলেন ভাই জি এর থেকে একটা ছোট্ট মেহফিল একদম চায়নার বর্ডারের জায়গাটা আমি ভুলে যাচ্ছি, অরুণাচল প্রদেশে। সেখানে আমি গেছি, একদম অল্প লোক, মাদ্রাসার প্রোগ্রাম। ওরা একবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছে যে আমরা এটা করবো এটা করবো, শুধু আপনি দোয়া করে যান, আমরা বলে দিয়ে যাচ্ছি। আশ্চর্য, কল্পনা করতে পারিনি যে ওই রকম জায়গায় দিনের ওই রকম চিন্তা ভাবনা রাখনেওয়ালারা সেখানে আছে। চায়নার বর্ডার একদম এতে অরুণাচলের সেই জায়গায় ওরা মাদ্রাসা মসজিদের এরকম খেয়াল রেখেছে, কল্পনাও করা যায়নি। আল্লাহ তাদের ভালো রাখুন। তো সেই জি শামসুল ভাই নগদ 1,000 টাকা আল্লাহ এনার দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন, দিন দুনিয়ার শান্তি দান করুন, জায়েজ মনোবাসনাকে পূর্ণ করে দিন। আর বলেন ভাই 1,000 হোক, 2,000 হোক, 5,000 হোক যেমন সম্ভব তাড়াতাড়ি করে দিয়ে দেন, তাড়াতাড়ি। নগদ 500 আনাস ভাই আল্লাহ এনার দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন মাশাআল্লাহ। আর বলেন
আল্লাহ কবুল করুন। একটু হাত তুলি নিজের জায়গা থেকে। 10,000টা 10 আপনার 3টে হলে কমপ্লিট হতো। এটা উঁচু হয়ে যাচ্ছে না তো? দেখেন হুজুর, এই যে আমি বসে আছি এর থেকে সেক্রেটারি সাহেব যদি উঁচু হয়ে থাকে দেখে নেন। হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা আর বলেন ভাই। আচ্ছা বেনামিতে নগদ 1000 টাকা আল্লাহ না দানকে কবুল করুন। বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন, দিন দুনিয়ার শান্তি দান করুন, জায়েজ মনোবাসনাকে পূর্ণ করে দিন। ভাই 1000 টাকা 2000 টাকা কিছু বান্দা তো নগদে দিয়ে দেন, আল্লাহ কবুল করুন। জি মাশাআল্লাহ। আর আছেন কোনো ভাই? এই লাস্টে আমার এই রুমালটা দেব। কিমল সাহেবের পাল্লায় পড়েছি, এ পকেট পর্যন্ত হাঁচা করবে দেখতে পাচ্ছি। এটা পাঠাবো 2টো বাচ্চা দিয়ে, বিসমিল্লাহ বলে পকেটে হাত দেবেন, আর যা আসবে ওর মধ্যে না থাকলেও ছুঁয়ে দেবেন, বিসমিল্লাহ টাচ করে দেবেন, দোয়া করবেন আজকে দিতে পারছি না যেন আগামীতে দিতে পারি, এই নিয়েতে। জি আমি এটাকে পাঠাবো, এটা ঘুরে আসবে ইনশাল্লাহ আমার উস্তাদ মুহতারাম, তারপরে ওনার প্রোগ্রাম শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে আরো কিছু ওয়াদা যদি হতো খুব ভালো হয়। বলেন ভাই। আর আছেন কোনো ভাই ওয়াদা করনেওয়ালা? মা বোনের তরফ থেকে একটাই। জি মা বোনের তরফ থেকে একটাই নাম এসেছে কেবল, আল্লাহ কবুল করুন। আছেন কোনো ভাই? আলিমুল ইসলাম নগদ 500 টাকা আল্লাহ না দানকে কবুল করুন। জি ভাই এই রুমাল যাচ্ছে, আরো একটা 2টো রুমাল দিয়ে দেন। একদম যতগুলো লোক যতদূর দাঁড়িয়ে আছে আমার রুমালটা একটু পাঠান, একটু যদি সব আল্লাহ পাক আমাকে দয়া করে দান করেন। জি আচ্ছা মা বোনেরা যেখানে বসে আছেন সেখানেও যদি পাঠাবার, ছোট 2টো বাচ্চাকে পাঠিয়ে দেন, 2টো বাচ্চা যেখানে মা বোনেরা বসে আছে সেখানে পাঠিয়ে দেন। জি আর এখানে পুরো সব জায়গায় প্রত্যেক ভাই বিসমিল্লাহ বলে পকেটে হাত দিবেন, প্রয়োজন পড়ে ধার করে ওখানে দেন, 10 টাকা হোক আর 100 টাকা হোক। মাশাআল্লাহ শেখ সাদ ভাই 500 টাকা, আল্লাহ না দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন, দিন দুনিয়ার শান্তি দান করুন, জায়েজ মনোবাসনাকে পূর্ণ করে দিন, আত্মীয় স্বজন যারা দুনিয়াতে চলে গেছেন তাদের সওয়াব বখশে দিন, আল্লাহু আমিন। মাশাআল্লাহ আল্লাহ কবুল করুন। আর বলেন ভাই। জি আর ওয়াদা করনে वाला কেউ আছেন? 10,000 আমি 3 একবার তাকবীর দেন, নারে তাকবীর। শেখ মুনিরউদ্দিন ভাই 50,000 টাকা, আল্লাহ কবুল করুন। জি দ্বিতীয় কোন আল্লাহর বান্দা আছেন? বলেন। দ্বিতীয় কোন আল্লাহর বান্দা মুনির ভাইয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় কোন সঙ্গী হবেন? হ্যাঁ ভাই এত বড় মাজমা, দ্বিতীয় কোন আল্লাহর বান্দা নেই? ওনাকে একলাই ছেড়ে দেবেন যে তুমি একা একা যাও জান্নাতে, সঙ্গী কেউ হবেন না? জি অন্তত আরেকজন জোড়া হয়ে যান মুনির ভাইয়ের সঙ্গে। আছেন? আল্লাহ কবুল করুন। জি আর কোনো বান্দা নেই? দ্বিতীয় 50,000। ঠিক আছে আমি টাইমের দিকে খেয়াল করে আসলে কথাটা লম্বা করতে পারছি না। দ্বিতীয় যদি কোনো আল্লাহর বান্দা একটু জোর হয়ে যান, আল্লাহ পাক প্রত্যেকটা জিনিস জোর করে তৈরি করেছেন, জোড়া করে, দেখেন হিসেব করে, দিন রাত প্রত্যেকটা জিনিস, স্বামী স্ত্রী প্রত্যেকটা বিষয় আল্লাহ পাক জোড়া করে তৈরি করেছেন। আছেন কোন আল্লাহর বান্দা? মাশাআল্লাহ আচ্ছা ভাই তা না হয় অন্তত হাফে চলে আসি, আমি সময় খুব এতে নিয়ে যাচ্ছি না, হাফে চলে আসি। 25 কে আছেন বলেন তাড়াতাড়ি করে? 25 তো কয়েকজন নাম আসার দরকার, কমপক্ষে এক না হলো 50, একটা হলো তো 25, কয়েকজন হোক, 25 বা 30 একটু হাত তুলি। এই দেখুন হাত তুলছে হাজী মুফিদুল ইসলাম শেখ, হাজী মুফিদুল ইসলাম শেখ 50। নারে তাকবীর, একটু জোরে তাকবীর দেন, নারে তাকবীর।
50,000 টাকা বেনামিতে আল্লাহ পাক এনার দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন, দিন দুনিয়ার শান্তি দান করুন, জায়েজ মনোবাসনাকে পূর্ণ করে দিন। আত্মীয় স্বজন যারা দুনিয়াতে চলে গেছেন তাদের ঋণের সওয়াব বখশে দিন, আল্লাহু আমিন। হাজী মুফিজুল ইসলাম সাহেব কত? 25,000। হাজী মুফিজুল ইসলাম সাহেব, নারে তাকবীর। 25,000 টাকা আল্লাহ এনার দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন, দিন দুনিয়ার শান্তি দান করুন, জায়েজ মনোবাসনাকে পূর্ণ করে দিন। জি বলেন 25,000 আরো কয়েকজন হোক, আল্লাহ কবুল করুন। হযরতকে বসিয়ে রেখে, হ্যাঁ, উনি আবার সাদাতদের মধ্যে থেকে সৈয়দ, জানি তো আমরা, হ্যাঁ, তো সাদাতদের মর্যাদা খানদানি দিক থেকে সবচেয়ে উপরে, হ্যাঁ, তো আল্লাহ পাক তার মাকাম দিয়েছেন, তো তার দোয়া নেব আমরা ইনশাআল্লাহ। বলি দ্বিতীয় কোন 25,000 আছেন কোন আল্লাহর বান্দা? দ্বিতীয় নম্বরে 25,000। হ্যাঁ ভাই, আচ্ছা ঠিক আছে, 25 না হয় 20 কয়েকজন তো বলেন অন্তত। নারে তাকবীর। ও ভাই, তাকবীর দিতে গিয়েও যদি কার্পণ্যতা করি তাহলে তো মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। টাকা তো দিতে হচ্ছে না, তো তাকবীরটা তো দিই। নারে তাকবীর। বেনামিতে আরো একজন 50,000 টাকা আল্লাহ এনার দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন, দিন দুনিয়া শান্তি দান করুন, জায়েজ মনোবাসনাকে পূর্ণ করে দিন, আল্লাহু আমিন। আলহামদুলিল্লাহ। দেখছেন কোন দিক থেকে কিভাবে আসছে, আমরা শুধু একটু তাকবীর দিয়ে যাব। আল্লাহ আল কলবু বাইনা ইসবাঈর রহমান ইকাল্লিবুহু হাইসু ইয়াশা। দিল আল্লাহ পাকের দুটো আঙুলের মধ্যখানে, আবার আঙুল কি সে আবার বোঝাতে গেলে আবার সময় যাবে। বাস এতটুকু আল্লাহর কবজায়, আল্লাহ যেমন ইচ্ছা ঘুরিয়ে দিতে পারেন। জি এতটুকু বলছি। তো 3টে 50 এসছে, এইটা যদি আরো একটা 50 তো কমপ্লিট হয়ে যেত 4টে, তা না হোক অন্তত 25 বলেন। 25 নয় 20, 20 কয়েকজন বা 25 কয়েকজন হোক বলেন। ভাই এতগুলো ভাই দাঁড়িয়ে আছেন, বসে আছেন, আছেন কোন আল্লাহর বান্দা? 20 করে কয়েকজন বলেন, অন্তত 4-5 জন বিসমিল্লাহ। 20 অন্তত একজন বিসমিল্লাহ করেন। 20 বা 25 হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। আছেন কোন ভাই? আল্লাহ কবুল করুন। জি হুজুর বলছেন 30-25 হলে একসঙ্গে দিতে হবে এমন তো কোনো মানে না। আপনার আওকাত অনুযায়ী আস্তে আস্তে আদায় করতে পারবেন। 5-10 করে সারা বছর ধরে আস্তে আস্তে দিয়ে যাবেন কমিটির হাতে, সেক্রেটারির হাতে যেটা রাখেন। জি যখন আপনার যেমন ব্যবসার পরিস্থিতি হবে তার থেকে নিয়ে আপনি দিয়ে গেলেন, যেটা আমার ওয়াদা আপনি এটা রাখেন, এইভাবে আদায় করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। 1 বছর সময় আছে, এর মধ্যে অল্প অল্প করে আদায় করে দেবেন। আছেন ভাই কোনো? হ্যাঁ ভাই, আল্লাহ কবুল করুন। 25 বা 20 অন্তত 25 আর একজন ভাই হিম্মত করি, আর একজন অন্তত জোড়া হয়ে যায়। একজন হাজী মফিজুল ইসলাম সাহেবের সঙ্গে আর একজন অন্তত 25-এ জোড়া হয়ে যায়। নারে তাকবীর। বেনামিতে 25,000 টাকা আল্লাহ এনার দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন, দিন দুনিয়ার শান্তি দান করুন, জায়েজ মনোবাসনাকে পূর্ণ করে দিন। আত্মীয় স্বজন যারা দুনিয়াতে চলে গেছেন তাদের ঋণের সওয়াব বখশে দিন, আল্লাহু আমিন। আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা 25 আর কেউ দেওয়ার আছে? 50 3টে হয়েছে, অন্তত 25টা গোটা 2 আরো বাড়লে এদিক থেকে একটা হিসেবে আসতো, তা না হলে 20 বলেন। জি ভাই, যেমন আমরা দিনের জন্য তাশকিল করি, তো এটাও তো দিনের কাজ। নারে তাকবীর। দেখেন আল্লাহর বান্দা চড়িয়ালে বসে রয়েছে, ফোন করে বলছেন আহমদ আলী ভাই আমার 25,000 টাকা, আল্লাহ এনার দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন, দিন দুনিয়ার শান্তি দান করুন, জায়েজ মনোবাসনাকে পূর্ণ করে দিন। আত্মীয় স্বজন যারা দুনিয়াতে চলে গেছেন তাদের ঋণের সওয়াব বখশে দিন, আল্লাহু আমিন। আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে 25 কটা হলো? 3টে। আর একটা হলে খুব ভালো হতো, আর একটা হলে কমপ্লিট হয়ে যেত, ফিগার মার্ক একদম পরিপূর্ণ হয়ে যেত। আর একজন 25,000 হন।
মাশাআল্লাহ, নারে তাকবীর। মাদ্রাসার শিক্ষক হাফেজ হাসিবুল্লাহ সাহেব, সুবহানাল্লাহ, 25,000 টাকা। আল্লাহ পাক এনার দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন, দিন দুনিয়া শান্তি দান করুন, জায়েজ মনোবাসনাকে পূর্ণ করে দিন। আত্মীয় স্বজন যারা দুনিয়াতে চলে গেছেন তাদের এড়িয়ে সওয়াব বখশে দিন, আল্লাহু আমিন। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আর একটা 50 হলে ওদিকে একটা ফিগার মার্কি চলে যেত, 50 3টে হয়েছে, আর একটা হলে ওটা 4টে কমপ্লিট হতো, এটা 4টে হয়েছে। জি 20 আছেন কোনো ভাই? 20? জি জি ভাই, মাশাআল্লাহ। 20 একটা 50 আপনাদের কাছে আমি দাবি করেছি, আর একটা 50 হলে আলহামদুলিল্লাহ ওটা কমপ্লিট হয়ে যাবে, অর্থাৎ 2 লাখ টাকা ওদিকে আর এদিকে 1 লাখ কমপ্লিট হয়ে যাবে। বলেন ভাই, একটু হিম্মতকারী। আমরা এতক্ষণ তো বুঝলাম দিনের ব্যাপারে চন্দননগর লোকেদেরকে বোঝাতে হবে, এটা সম্ভব না। এটা সূর্যকে ওই বলা হয় सूरज को चराग दिखाने का मुतरादिफ है, উর্দুতে বলে সূর্যকে ল্যাম্প দেখানো। এখানে দিনের ব্যাপারে কি বলবো, এরা দানও বোঝে দিনও বোঝে, আলহামদুলিল্লাহ। এবার নিজের সঙ্গে একটুখানি দ্বন্দ্ব করে আল্লাহ রাস্তায় দেওয়া, এই হলো বিষয়বস্তু। জি, নিজের নফসের বিরুদ্ধে গিয়ে বলবে একেবারে 50,000 হ্যাঁ গো, এত টাকা দেনেওয়ালা বান্দা আল্লাহ। আমাদের যে এখানে দারুল দেওবন্দের মসজিদে রশিদ, নারে তাকবীর, দেখেন তাকবীর দিচ্ছে কিভাবে, নারে তাকবীর, মাশাআল্লাহ। আবার চড়িয়াল থেকে ফোন, চন্দননগর ওয়ালারা বসে আছেন, চড়িয়াল থেকে ফোন করছেন যে বেনামিতে 25,000 টাকা। আল্লাহ না দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন, দিন দুনিয়া শান্তি দান করুন, জায়েজ মনোবাসনাকে পূর্ণ করে দিন। আত্মীয় স্বজন যারা দুনিয়াতে চলে গেছেন তাদের এড়িয়ে সওয়াব বখশে দিন, আল্লাহু আমিন। আমি 50 একটা চেয়েছিলাম, তো অন্তত এই 25-এর সঙ্গে আর একটা 25 হয়ে যাক, তো 50 ওদিকে কমপ্লিট হয়ে যাবে। আর একটা 25, জি আর একটা 25 হয়। আমি 25টার দাবি রেখে আপনাদেরকে বলছি 10,000 করে। এবারে কয়েকজন ভাই নাম লেখান, 10,000 করে। কিছু তো নামাজ রুকু করে, হ্যাঁ ভাই, 10,000 করে। একটা 25 দাবি থাকলো আপনাদের কাছে। ইউনুস ভাই, নারে তাকবীর। ইউনুস ভাই 10,000 টাকা আল্লাহ এর দানকে কবুল করুন। ওই দেখেন হাত তুলছে সামনে, ওদিকে খেয়াল রাখেন। কি নাম? হ্যাঁ, আল্লাহ এর দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন, দিন দুনিয়া শান্তি দান করুন, জায়েজ মনোবাসনাকে পূর্ণ করে দিন। আত্মীয় স্বজন যারা দুনিয়াতে চলে গেছেন তাদের এড়িয়ে সওয়াব বখশে দিন, আল্লাহু আমিন। আর বলেন ভাই, জি কি নাম বলছেন? মরহুম ইয়াকিন বক্স। আচ্ছা, উনি ইন্তেকাল করেছেন, ওনার আত্মীয় ওনার সওয়াব রেসানির জন্য 10,000 টাকা আল্লাহ এনার দানকে কবুল করুন, মরহুমকে মাগফিরাত করে দিন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে দানিকে হেফাজত করুন, আল্লাহু আমিন। আর বলেন ভাই, তাড়াতাড়ি করে 3য় নম্বরে 10,000। বেশ কিছু নাম আসে চাই, এত ভাই রয়েছেন এখানে। আপনাদের মাদ্রাসা, এটাকে আপনাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। জি, এখান থেকে পুরো ভারতবর্ষের সমস্ত মাদ্রাসা আলহামদুলিল্লাহ বিভিন্ন ভাবে দান যায় এই এরিয়া থেকে। তো এটা আপনাদের মাদ্রাসা যাতে আরো উন্নতি হয় সেদিকে আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে। বলেন 3য় নম্বর। 3য় নম্বরে কোন আল্লাহর বান্দা আছেন 10,000 টাকা? মাশাআল্লাহ, বেনামিতে একটা 10,000 টাকা। নারে তাকবীর। আল্লাহ এর দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন, দিন দুনিয়া শান্তি দান করুন, জায়েজ মনোবাসনাকে পূর্ণ করে দিন। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, নারে তাকবীর। আমাদের চন্দননগরের ভাইরা কানটা একটু বেশি খুলে রাখিনি, কান খুলির লোকেরা কান খুলে রেখেছে। তারা বলছে ওখান থেকে 25,000-এর কথা। আল্লাহ তার দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবতের হেফাজত করুন, দিন দুনিয়া শান্তি দান করুন, জায়েজ মনোবাসনাকে পূর্ণ করে দিন। মানে আপনারা যেন অন্যায় মনে করবেন, দেখো আমাদের সামনে বসে আমাদেরকে উল্টো পাল্টা বলে যাচ্ছে। উল্টো পাল্টা না, এটা ভালোবাসার সম্পর্ক। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের মাদ্রাসা না করলে কারা করতো? আপনারাই তো দিয়েছেন, করছেন। আল্লাহ ভালো রাখুন। বাবু ভাই 10,000 টাকা আল্লাহ এর দানকে, বাবলু ভাই 10,000 টাকা। নারে তাকবীর। আল্লাহ এর দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত, দেখেন সামনে, এনার দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন। আর একটা নাম হাত তুলছে মনে হচ্ছে, পিছনে দেখেন। আমাদের কমিটি ভাইদের মধ্যে একজন একটু ঘোরাঘুরি করলে 1-2জন তাহলে সুবিধা হয়। ওনারা হাত তুলতে চাচ্ছেন যে কমিটির ভাইরা যারা 1-2জন একটু এদিক ওদিকে খেয়াল রাখি, হ্যাঁ, একটু ঘোরাঘুরি করি, সুবিধা হবে। বা আমার এলাকার ভাইরা যারা আছে, যুবকরা আছে, একটু তশকিল করি। আপনি দিতে পারছেন না, তশকিল করেন, সওয়াব আপনি পাবেন। আদাল্লু আলাল খাইরি কাফাইলিহি। জি, একটু তশকিল। জি জাফর ভাই কত?
নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। জাফর ভাই 20,000 টাকা আল্লাহ এনার দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন, দিন দুনিয়ার শান্তি দান করুন, জায়েজ মনোবাসনাকে পূর্ণ করে দিন। আত্মীয় স্বজন যারা দুনিয়াতে চলে গেছেন তাদের সওয়াব বখশে দিন, আল্লাহু আমিন। ভাই আমি মনে করছিলাম 20 হয়তো হবে না, তো 20 তো শুরু হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। তো 20 আরো 1-2 হলে আরো ভালো হতো। জি বলেন ভাই, তাড়াতাড়ি বলেন। আমি আমার উস্তাদকে বসিয়ে রেখে কথা বলাটা কেমন মতো লাগছে, কিন্তু বাধ্য। জি আলী আসগার মিদ্দে, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। 10,000 টাকা আল্লাহ এনার দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন, দিন দুনিয়ার শান্তি দান করুন, জায়েজ মনোবাসনাকে পূর্ণ করে দিন। হুজুর বলছেন কিতনা হুয়া, তো আমাদের হাসিবুল্লাহ ভাই, নারে তাকবীর, 10,000 টাকা আল্লাহ এনার দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন, দিন দুনিয়ার শান্তি দান করুন, জায়েজ মনোবাসনাকে পূর্ণ করে দিন। জি বলছি, হযরত জিজ্ঞাসা করছেন কিতনা হুয়া, তো উনি বললেন, বলছে আবি তো বহুত কম হুয়া। বুঝতে পারছেন হিসেব? তাহলে মজমার হিসেবে হযরতের একটা আন্দাজা যে মাশাআল্লাহ আরো হওয়া উচিত। দেখেন হযরত গত বছরের হিসাব বলে দিচ্ছেন যে गुज़श्ता साल 7 लाख रुपए हुए थे। तो इस हिसाब से इन साल तो और बढ़ना चाहिए ना, इंक्रीज होना चाहिए, है बढ़ना तो चाहिए। হুজুর হিসেব রেখেছেন, সুবহানাল্লাহ, গত বছরের হিসেব। জি আমার ছোটবেলার উস্তাদ, আমি যখন বাগুয়ালি মাদ্রাসায় পড়তাম, হযরত তখন দারুমে আসেননি, তখন ওনার কাছে পড়েছি, একদম তখন ছোট, তখন পড়েছি। জি হাজি আব্দুল্লাহ সাহেব, নারে তাকবীর, 10,000 টাকা আল্লাহ এনার দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন, দিন দুনিয়ার শান্তি দান করুন, জায়েজ মনোবাসনাকে পূর্ণ করে দিন, আল্লাহু আমিন। বলেন ভাই 20,000, আমি আরেকটা চাচ্ছিলাম 20,000-এর জোড়া, আলহামদুলিল্লাহ 25 করে কিছু হয়ে গেছে। 20,000-এর জোড়া আরো একজন যদি হতো, 10,000 বেশ কিছু নাম আসা চাই, তাড়াতাড়ি করুন। নারে তাকবীর, মনি মাঝি ভাই, 10,000 টাকা আল্লাহ এনার দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন, দিন দুনিয়ার শান্তি দান করুন, জায়েজ মনোবাসনাকে পূর্ণ করে দিন। আত্মীয় স্বজন যারা দুনিয়াতে চলে গেছেন তাদের সওয়াব বখশে দিন, আল্লাহু আমিন, আলহামদুলিল্লাহ। আর বলেন ভাই 10,000 বেশ কিছু নাম আসুক, যে সমস্ত ভাই এখানে উপস্থিত আছেন, যাদের দ্বারাই সম্ভব নিজেদের মাদ্রাসা এর তালিমটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, আরো উন্নতির উচ্চ শিখরে নিয়ে যাওয়া, এটা আপনাদের কর্তব্য দায়িত্ব। জি বলেন ভাই, 25 হোক, 10 হোক, 50 হোক, 10 পর্যন্ত আমি উপস্থিত আছি। হ্যাঁ ভাই, একটু হিম্মত করি, একে অপরকে তাশকিল করি, একে অপরকে একটু উদ্বুদ্ধ করি, ইনশাআল্লাহ আপনি তার সওয়াব পাবেন, আল্লাহ কবুল করুন। জি এই ময়না, তোমরা কথা বলো না বাবা, ময়নারা কথা বলে না, তোমরা ভালো ছেলে, চুপচাপ বসো। জি ভালো বাচ্চা। বলেন ভাই একটু হিম্মত করি, আল্লাহ কবুল করুন। আছেন? মাশাআল্লাহ, নারে তাকবীর, মা বোনেদের তরফ থেকে নাম আসা শুরু হয়েছে। শাহিদা বিবি, 10,000 টাকা আল্লাহ এনার দানকে কবুল করুন, বিপদ আপদ মুসিবত থেকে হেফাজত করুন, দিন দুনিয়ার শান্তি দান করুন, জায়েজ মনোবাসনাকে পূর্ণ করে দিন। আত্মীয় স্বজন যারা দুনিয়াতে চলে গেছেন তাদের সওয়াব বখশে দিন, আল্লাহু আমিন, আলহামদুলিল্লাহ। মা বোনেদের তরফ থেকে নাম আসছে, তো তাদের তরফ থেকে আরো কিছু নাম আসুক, আল্লাহ পাক আরো বরকত দেবেন। জি মিশকাত শরীফের হাদিস, আল্লাহর মেহবুব কসম খেয়েছেন 3 বার, আল্লাহর মেহবুব কসম খেয়েছেন 3 বার। কসম খাওয়ার প্রয়োজন নেই, আল্লাহ কসম খেয়েছেন এক জায়গায় 11 বার, অশান্তি ও দুআহা থেকে। আল্লাহর মেহবুব কসম খেয়ে বলছেন, দান করলে পয়সা কমে না, খোদার কসম করে বলছি বরং পয়সা বাড়বে। সুদে পয়সা কমে, দানে পয়সা বাড়ে, এটাই আমাদের ঈমান। মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা বলেছেন 100% ঠিক, তার মধ্যে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এই জন্য যারা দান করেছে, আপনি দেখাতে পারবেন না দান করে ফকির হয়েছে, কার্পণ্যতা